सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ 3 ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਚੌਥਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ 7th ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ जी। ठीक है, सब तो पहला तो इन्हों जन्म लिखांगे जी। आप जन्म इन्हों का कदों होया जी? जन्म होया इन्हों का 1630 जी। ठीक है, कित्थे होया जी? तो कीरतपुर साहब जी। जे मैं आखा जी कीरतपुर जो शहर सीगा किस गुरु ने बसाया सीगा जी, तो तुहानूं कल नूं दस्सिया सीगा जी जो अपने गुरु हरगोबिंद जी सीगे जी उन्होंने ही कीरतपुर साहब बसाया सीगा ते उत्थे ही इन्हां दा जन्म होया जी। इन्हां दे पिता दा नाम सीगा जी भाई गुरदित्ता जी। मैं तुहानूं कल नूं दस्सिया सीगा जी इत्थे कि जो गुरु हरगोबिंद जी सी जी उन्हां दे 5 पुत्र ते 1 पुत्री सी जी। ठीक है, जो भाई गुरदित्ता जी सीगे जी। ठीक है, इन्हां दे बेटे ने हर राय जी। ठीक है, क्योंकि गुरदित्ता जी दी डैथ हो गई सीगी जो हरगोबिंद जी सीगे जी उन्हां दे काल दे दौरान जी। ठीक है, तो उन्हां दे सपुत्र सीगे जी गुरदित्ता जी दे हर राय। इन्हां नूं जी इन्हां ने गुरु बनाया सीगा जी, उत्तराधिकारी बनाया सीगा अपना जी। उस तो बाद इन्हां दी माता दा नाम जी इन्हां दा माता दा नाम सी जी माता अनंती जां जी उर्फ नत्ती दे नाम नाल आपां जानदे हां जी। ठीक है, इन्हां दी वाइफ दा नाम सीगा जां कई बार अपने स्पाउस नेम पुछ लैंदे जी तां ओह सीगे जी सुलखणी। ये कित्थों बिलोंग करदे सी? ये सीगे यूपी तो जी। ठीक है, उस तो बाद इन्हां दे जी पुत्र सीगे 2 जी, 2 सन सीगे इन्हां दे जिन्हां दा नाम सीगा जी भाई राम राय अते हरकृष्ण जी। ठीक है, एक इन्हां दे ब्रदर सीगे जी भरा सीगे ते इन्हां दे ब्रदर दा नाम सीगे धीरमल। ठीक है, इन्ना का डाटा है गुरु हर राय जी बारे जो अपने फिलहाल याद रखना है। उस तो बाद जी आप गल कर लगे जी इन्हां दी गुरगद्दी बारे। इन्हां नूं गुरगद्दी कदों प्राप्त हुई जी? गुरगद्दी इन्हां नूं मिली 1644 में। जिद्दां कि आपां जानदे जी जो गुरु हरगोबिंद जी सी जी वो ज्योति जोत समाई ने 1644 दे विच जी। ठीक है, वो हुण गद्दी दे उत्ते बिठाउण किहनूं जी? क्योंकि जो गुरदित्ता जी सीगे जी इन्हां दी तां डैथ हो गई सी जी। जो एक त्यागमल जी सीगे जो 9वें गुरु बने अपने गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, ते वो अपने जी मतलब कि बहुत ही शांतमय भाव दे सीगे बंदे जी। तो उन्होंने कहंदे भी इन्हां नूं नहीं बनाउंदे आपां इन्हां नूं दे के जाने गद्दी। गुरु हर राय जी नूं गद्दी सौंप गए सीगे 1644 में जी। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਉਹਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠੇਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜੀ ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਮੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦਾਰਾ ਸਿਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਇਆ इन्हां तो आशीर्वाद लेता जी। ठीक है जी, एक इन्हां दा होर भी किस्सा हैगा जी कि गुरु जो दारा सिको सीगा जी दारा सिको नूं जी चमड़ी दा रोग सीगा जी ते चमड़ी दा रोग जी गुरु जी ने उन्हां नूं जड़ियां बूटियां भेजियां सीगियां उन्हां ने ठीक कीता सी जी।
ठीक है। हुण जी की होया, कुछ लोगों ने की कीता जी, दारा शिको ते जो अपने गुरु जी सीगे जी हर राय जी, इन्हां ने जो मुलाकात की सी जी, इन्हां ने गलत तरीके नाल औरंगजेब नूं सुनाता भी इदां करके जो गुरु जी हैगे ने सिखां दे ते एक तुहाडा जिहड़ा ब्रदर हैगा गा दारा शिको, वो कोई ना कोई तुहाडे खिलाफ षड्यंत्र रची जांदे आ ते तुसीं साम्भ लो। औरंगजेब ने जी गुरु हर राय जी कोले संदेशा भेजा भी हाँ जी साडे कोल इदां गल आई है ते तुसीं सानूं सफाई दे दी। ठीक, तो गुरु हर राय जी ने की कीता जी, अपने पुत्र राम राय नूं औरंगजेब कोले भेजा, कहंदे भी जा जो भी गलबात उन्हां नाल करके आ जी। तो औरंगजेब ने जी की कीता सीगा, इन्हां नूं बंदी बना लिया जी, फिलहाल बंदी बना लिया जी। ते इन्हां तो जी फिर जी जो अपने आनंद साहब सीगे जी, उन्हां विच जी दर्ज कुछ लाइन सी जी, आदि ग्रंथ है जो अपने जो आदि ग्रंथ सीगा जी, उहदे विच दर्ज लाइन है जी, उन्हां बारे इन्हां तो पूछा गया जी औरंगजेब ने, कहंदे इन्हां दा मतलब दसो की हैगा, तो इन्हां दा मतलब नहीं दस्सिया गया सीगा जी। तो इस कारण जी जो गुरु हर राय जी सीगे जी, वो इन्हां तो बहुत ही ज्यादा निराश होए ते इन्हां नूं जी निकाला दिता, कहंदे नहीं तू साडे गद्दी दे लायक ही है नहींगा। तो इसे करके जी इन्हां ने आपदी गद्दी जो सौंपी, वो सौंपी सीगी जी हरकृष्ण जी। ठीक है, इन्हां दी डेथ हुई सीगी जी, जो ज्योति जोत समाई ने जी, ज्योति जोत समाई सीगी जी 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ठीक है जी, तो इन्हों ने अपना उत्तराधिकारी किन्हां नूं चुनिया सीगा जी, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुनिया सीगा जी गुरु हरकृष्ण जी। एक गल इन्हां बारे होर सीगी जी कि इन्हां ने जी 5200 सैनिकां दी टुकड़ी बनवाई सी। सॉरी 2200 सैनिकां दी जी। वैसे जो गुरु हर राय जी सीगे, ये बहुत ही शांत सुभाਅ के बंदे सी जी, ये कोई भी लड़ाई करना नहीं चाहते सीगे, लेकिन इन्होंने 2200 सैनिकों की टुकड़ी बना के रखी सीगी भी जे कुछ भी होंदा है तो हैल्प लिए अपनी कुछ ना कुछ हो। गुरु हर राय जी बारे आप इन्ने के फैक्ट है जो याद रखने जी। तो गुरु जी बारे जी दो फैक्ट होर ने जी। एक जी इस गुरु नूं आपां जी ग्रीन गुरु के नाम नाल भी जानते जी, इन्हों ग्रीन गुरु बोलते जी। ठीक है, तो एक लास्ट गल सी जी, जो अपने 6वें गुरु सीगे जी ते 7वें गुरु सीगे जी। ठीक है, 6वें गुरु ते 7वें गुरु सीगे जी, इन्हां दा जी पतालपुरी गुरुद्वारा है जी, गुरुद्वारा पतालपुरी साहब विखे अंतिम संस्कार किया गया सी। जो कि कित्थे ने कीरतपुर साहब दे विच है। आई फैक्ट ने जी जो आप गुरु हर राय जी बारे याद रखने। सब तो पहला तो इन्हों का जन्म जी 1630 के होया जी कीरतपुर साहब विखे। इन्हों के पिता जी का नाम सीगा जी भाई गुरदित्ता जी। ठीक है, जो अपने 6वें गुरु से जी उन्होंने बेटे सीगे गुरदित्ता जी, यानी कि जो हरगोबिंद जी होए जी हर राय जी के दादा जी सीगे। उस तो बाद इन्हों की माता का नाम सीगा जी माता अनंती, जिन्होंने आप नत्ती के नाम नाल भी जानते हैं। इन्हों के वाइफ सीगे जी सुलखणी जी, जो कि यूपी तो बिलोंग सीगे। दो इन्हों के बेटे सीगे जी, एक का नाम सीगा जी भाई राम राय ते दूसरे सीगे जी हरकृष्ण जी, जो बाद दे विच अपने 8वें गुरु बने ने जी। इन्हों के ब्रदर का नाम सीगा जी धीरमल। ये जी गुरगद्दी दे उत्ते कदों बैठे ने जी, ये गद्दी उत्ते बैठे सीगे 1644 दे विच, जदों कि अपने गुरु हरगोबिंद सिंह जी ज्योति जो समाए सीगे। इन्होंने 2200 सैनिकों की जी टुकड़ी बनाई सीगी जी। एक ज्योति जोत कदों समाया जी 1661 दे विच जी, ते उत्तराधिकारी आपदा किहनूं कह के गए जी गुरु हरकृष्ण जी नूं कह के गए जी। इन्हां नूं ग्रीन गुरु भी कहा जाता जी। 6वें ते 7वें गुरु हैगे ने जो अपने जी, उन्हां दा गुरुद्वारा पतालपुरी
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਏਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਦਾਰਾ ਸਿੱਕੋ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਦਾਰਾ ਸਿੱਕੋ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਇੰਨਾ ਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ। 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1656 ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ 1661। ਤਾਂ 1661 ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਠਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਬੇਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੰਬੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮਣ ਭੇਜਤੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਜੀ, ਇਹ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਜਦੋਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਜੀ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਘਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਜੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? 1656 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ 1661। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਇਹੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੰਬੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭਿਜਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭਿਜਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੋਲ ਪੌਕਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1664 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 8 ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਜੋ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਿਆਗਮੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ 9ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਹਾਣਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਵਸਨੀਕ, ਬਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸਲਵਾਨਾ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਜੀ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ
ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਕਾਲਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਕਾਲਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਧੋ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੰਨੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਣਾ ਹੋਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀਗੇ ਧੀਰਮਲ, ਉਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ 1672 ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਜਦੋਂ 1672 ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ
ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਸੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ, ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ 1675 ਨੂੰ ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਧੜ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਚੱਕ ਗਏ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਲੱਖੀ ਸਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਕਾਬਗੰਜ। ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜੀ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਹੋਏ ਜੀ?
ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜੀ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੈਕਚਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।